Now let us start the basic terms of accounting. Next term is gain. It refers to a profit that arises from incidental events or transactions. म्हणजे एखाद्या इन्सिडन्समधून जो प्रॉफिट होतो त्याला गेन असं म्हटलं आहे अकाउंटिंगमध्ये. इन्सिडन्स म्हणजे काय तर फॉर एक्झाम्पल सेल ऑफ फिक्स ॲसेट, विनिंग ऑफ कोर्ट केस और ॲप्रिसिएशन इन द व्हॅल्यू ऑफ ॲसेट एट्सेट्रा. आपण जर एखादी फिक्स ॲसेट फॉर एक्झाम्पल जर एखादं आपण मशीन विकलं आणि आपण 10,000चे मशीन 15,000ला विकलं तर द डिफरन्स दॅट इज ₹5,000 विल बी अवर गेन. और विनिंग ए कोर्ट केस, जर आपण एखादी कोर्ट केस जिंकलो आणि आपल्याला काही कॉम्पेन्सेशन मिळालं तर दॅट विल बी अवर इन्सिडेन्शियल profit, so it is called as gain in accountancy. Appreciation in the value of asset means if there is appreciation of the value of our land. आपल्याला माहिती आहे की लँडच्या किमती वाढतच जातात आणि मार्केटमध्ये सडनली काही चेंजेस झाल्यामुळे आपल्या ॲसेटची किंमत जर वाढली आणि त्याच्यामधून आपल्याला प्रॉफिट झाला किंवा शेअर्स वगैरे असतात ज्याची प्राईस वाढू शकते, दॅट इज कॉल्ड ॲज गेन इन अकाउंटन्सी. ओके. Now the next point, discount. Discount is the deduction in the price of goods sold. It means it is a rebate or an allowance given by the seller to the buyer. सेलर ज्यावेळेला बायरला सेलिंगच्या प्राईसमध्ये काहीतरी डिडक्शन काहीतरी सवलत देतो त्यावेळी इट इज कॉल्ड ॲज डिस्काउंट. Okay, it is of two types. First is trade discount. Offering deduction of agreed percentage of list price at the time of selling goods is called as trade discount. It means when discount is allowed by a seller to its customer at a fixed percentage on the catalog price of the goods, it is called as trade discount. It is not recorded in the books of account as it is deducted while preparing invoice or cash memo. Okay. Second type is cash discount. After selling goods on credit to debtors, they may be given certain deduction. There is a mistake. They may be given certain deduction in the amount if they pay the amount within a specific period or earlier. It is called as cash discount. It means sometimes discount is allowed to the customers for making prompt payment. It is called as cash discount. For example, if a seller allows 2% discount to the customer if the payment is made immediately or within a week, it will be called as cash discount. And cash discount is always recorded in the books of accounts. Okay. Now voucher. Documentary evidence in support of transaction is known as voucher. If we buy goods, that is purchase goods for cash memo is prepared. If we purchase goods on credit, invoice is prepared. If we make payment immediately, they give us receipt. These all documents, supporting documents, are called vouchers in accountancy. Okay. Next, goods. It refers to the product in which the business unit is dealing. प्रत्येक बिझनेस ज्या कोणत्या वस्तूचा बिझनेस करतो त्याला त्या बिझनेसचे गुड्स असं म्हणतात. Goods includes all those things which are purchased for resale or which are used for producing the finished product, which is
रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड. याचा अर्थ जर फर्निचर डीलर असेल, एक्झाम्पल देते, फर्निचर डीलर असेल तर त्याच्याकडे असलेल्या टेबल्स, चेअर्स, कबर्ड्स, दीज आर हिज गुड्स. जर स्टेशनरी ट्रेडर असेल तर स्टेशनरी इज गुड्स, whereas all other will be his expenses. जर मेडिकल स्टोर्स असेल तर ऑल मेडिसिन्स हे त्याचे गुड्स असतात. अशा प्रकारे प्रत्येक धंद्याचे गुड्स हे वेगवेगळे असतात. ओके. नाव नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉइंग्स. Drawings is the opposite term of capital. It refers to total amount of goods or money withdrawn by the owner for his personal use. So it is given here, withdrawal of money or goods by the owner from the business for personal use is known as drawings. It means any cash or any goods withdrawn by the owner and or some private payments are made out of business funds, they are called as drawings. It means जर बिझनेसच्या पैशामधून ओनरनी काही पैसे स्वतःच्या वापरासाठी घेतले किंवा काही गुड्स घरी नेले तर त्याला ड्रॉइंग्स म्हणतात. किंवा बिझनेसच्या पैशामधून त्यांनी काही पेमेंट्स केली, फॉर एक्झाम्पल बिझनेसच्या गल्ल्यातून त्यांनी स्वतःच्या घराचं भाडं भरलं किंवा स्वतःच्या लाईफची इन्शुरन्स पॉलिसी अमाऊंट भरली तर त्याला त्या अमाऊंटला ड्रॉइंग्स असं म्हणतात. कॅश विथड्रॉन फ्रॉम द बिझनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, इट इज कॉल्ड ॲज ड्रॉइंग्स. त्याचप्रमाणे एखाद्या शॉपमध्ये जर साबण वगैरे विकायला असतील तर ओनर आपल्या घरी दुसऱ्या दुकानातनं साबण विकत आणणार नाही. ऑब्व्हियसली तो आपल्याच दुकानातनं साबण घरी नेईल. These are goods taken by the owner for personal use. It is also cost of that goods is also called as drawings in accountancy. Understood? Okay. Now the next term. After 16th term, next term is purchases. So it refers to total amount of goods procured by business, that is purchased by the business, bought by a business in cash or on credit for use or sale. This term, keep it in mind, this term is used only for the purchase of goods and not in case of purchase of any asset. If the business is a manufacturing concern, goods means acquiring raw material for the purpose of production of finished goods and then sell. If the concern is trading concern, goods are those things which are purchased for resale. म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट असेल, म्हणजे कोणत्याही वस्तूचं उत्पादन करणारं, प्रोडक्शन करणारं युनिट असेल तर त्यांचे गुड्स म्हणजे रॉ मटेरियल जे परचेस केलेले असतात ते त्यांचे परचेसेस असतात, बिकॉज इट इज देअर परचेस ऑफ गुड्स. आणि जर ट्रेडिंग कन्सर्न असेल तर गुड्स जे परचेस केले जातात आणि जे त्यांच्या शॉपमध्ये, त्यांच्या दुकानामध्ये विक्रीसाठी, रिसेलसाठी ठेवले जातात, दे आर देअर परचेसेस. ओके. फॉर एक्झाम्पल, आय कॅन गिव्ह यू मोर एक्झाम्पल्स. If a cloth dealer purchases cloth for sale, this cloth purchased will be his goods. If a chemist purchases medicines for sale, then these medicines purchased will be called goods for his business. But if a chemist or if a dealer in cloth, means cloth stores wala, they purchases furniture, then it will not be their purchases. ओके. कारण ज्या धंद्याचे जे गुड्स असतात ते परचेस केले जातात रोखीनी किंवा उधारीनी,
सेल करण्यासाठी त्यालाच पर्चेसेस असं म्हटलं जातं अकाउंटन्सीमध्ये. इतर गोष्टी परचेस केल्या तर त्या त्यांच्या ॲसेट्स होतात, त्या गुड्स म्हणून टर्म केल्या जात नाहीत, म्हणजेच पर्चेसेस म्हणून टर्म केल्या जात नाहीत अकाउंटन्सीमध्ये. हे लक्षात ठेवा. त्यामुळे पर्चेसेस म्हणजे ओनली पर्चेस ऑफ गुड्स ऑन कॅश ऑर क्रेडिट, अँड सेल्स मीन्स ओनली सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कॅश ऑर क्रेडिट. You have to keep it in mind. Okay. Now the next term, stock. Stock is a measure of something on hand, that is goods, spares and other items in a business. It means stock includes the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of accounting period. स्टॉक कशाला म्हणतात? तर असे गुड्स जे रिसेल करण्यासाठी परचेस केलेले असतात आणि जे गोडाऊनमध्ये अनसोल्ड असतात, त्या टोटल गुड्सना स्टॉक असं म्हणतात अकाउंटन्सीमध्ये. स्टॉकमध्ये 2 प्रकार असतात, ओपनिंग स्टॉक आणि क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक मीन्स द व्हॅल्यू ऑफ गुड्स लाईंग अनसोल्ड ॲट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पिरियड. And closing stock means the value of goods lying unsold at the end of accounting period. Normally the accounting period is 1 year. The year starts on 1st April and ends on 31st March. So the value of goods lying unsold on 1st April will be the opening stock of the business, and the goods lying unsold at the end of accounting period, that is on 31st March, will be closing stock of the business. Okay, understood? So now the next term, debtors. We will start the next term. Persons or other entities who owe to an enterprise for buying goods or services on credit, they are called as debtors. It means those persons or firms to whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received from them. ज्या वेळेला कोणत्याही व्यक्तीला किंवा फर्मला आपण गुड्स उधारीने विकतो, म्हणजे आपण गुड्स दिलेले आहेत, सेल केलेले आहेत, पण अजून पेमेंट आलेलं नाही, असे जे पर्सन्स आहेत त्यांना डेटर्स असं म्हटलेलं आहे. सो these persons or firms owe some amount to the business. They are called as debtors in accountancy. So total amount of such persons, such debtors on the closing date is shown in the balance sheet, asset side. Debtors is our asset because amount receivable from them for goods sold or services given, and anything receivable will be asset of the business. So debtors is considered as asset of the business. Okay. Now next term, creditors. Now creditors. Creditors are persons or entities who have to be paid by an enterprise for providing goods and services on credit. So it means creditors is the term which is opposite of debtors. Creditors are those persons or firms from whom we have purchased goods or services on credit and payment has not been made to them. क्रेडिटर्स हे असे व्यक्ती आहेत ज्यांच्याकडून आपण गुड्स किंवा सर्व्हिस उधारीने परचेस केलेली आहे अँड अमाऊंट इज पेएबल टू देम, वी हॅव नॉट मेक पेमेंट टू देम. So total of these amount is called as creditors in accountancy. Some money is still owing to them from us. Okay. It means, if I can give an example, if goods worth rupees something 50,000 are purchased from some other party, say Amit on credit, he will continue to remain the creditor of the firm till the payment is not made to them. Okay. जर
अमितकडून आपण गुड्स परचेस केलेले असतील 50,000 25,000 कुठली अमाऊंट तुम्ही घेऊ शकता आणि आपण पेमेंट केलेलं नसेल तर जोपर्यंत पेमेंट केलं जात नाही तोपर्यंत हा अमित अजून कोणी दुसरा असेल तर अशा सगळ्यांची टोटल अमाऊंट ही क्रेडिटर्स म्हणून दिसत राहते आपल्याकडे लायबिलिटीजच्या लिस्टमध्ये. बिकॉज लायबिलिटीज मीन्स एनिथिंग पेएबल टू सम पर्सन. सो हे अमाऊंट आपण देणं लागतो. जी आपली देणी अमाऊंट्स आहेत जी आपण दिलेली नाहीत अजून अशा अमाऊंट्सना क्रेडिटर्स असं म्हणतात. अशा अमाऊंट्सना लायबिलिटीज असं म्हणतात आणि क्रेडिटर्स ही आपली लायबिलिटी असते. क्रेडिटर्स ही टर्म डेटर्सच्या बरोबर अपोजिट आहे. डेटर्समध्ये अमाऊंट रिसिवेबल असते. आपल्याला कस्टमर्सकडून आपले पैसे येणे असतात त्यांना डेटर्स असं म्हणतात. उधारी ठेवलेले कस्टमर्स मीन्स डेटर्स. आणि आपण जर उधारी ठेवलेली असेल सप्लायरची, आपल्याला माल सप्लाय केलेल्या व्यक्तीचे आपण पैसे देणे ठेवलेले असतील तर त्यांना क्रेडिटर्स असं म्हणतात. ओके, अंडरस्टूड? हॅलो स्टुडंट्स, नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट टर्म, receipts. Amount of money or consideration received during the course of business from the operations is called receipts. There are two types, revenue receipt and capital receipt. First, revenue receipt. Receipt of money or in kind received by the business enterprise during an accounting year is called revenue receipt. बिझनेस ऑपरेशन्समध्ये जे पैसे मिळतात त्यांना रिसिट्स असं म्हणतात. काही पैसे कॅशमध्ये किंवा इन काइंड म्हणजे वस्तूच्या स्वरूपात जर आपल्याला मिळाले ड्युरिंग अन अकाउंटिंग इयर म्हणजे अकाउंटिंग इयरमध्ये तर इट इज कॉल्ड ॲज रेव्हेन्यू रिसिट. फॉर एक्झाम्पल, मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स or commission and or fees received for services given or interest and dividend received on investment. These all are revenue receipts. Now the second term is capital receipt. Any amount received by the business which is incidental and not in the normal course of business is called capital receipt. There is a difference between revenue receipt and capital receipt. Capital receipts are amounts received from sale of fixed assets or investments or amount received by way of loans. These amounts are called as capital receipts. Revenue receipts are shown on the credit side of trading and profit and loss account, whereas capital receipts are shown in the balance sheet either as increase in liabilities or reduction in asset. Because when we sell asset, we will get some amount which is called as capital receipt, and when we increase our liability, it means taken bank loan, then this amount will also be our capital receipt. Okay. Now some remaining important accounting terms. या सगळ्या टर्म्स एकूणच ज्या दिलेल्या आहेत त्या सगळ्या तुम्ही समजावून घेणं एक्सपेक्टेड आहे व्यवस्थितरित्या, कारण आपण अकाउंटिंग करताना या टर्म्स वापरून अकाउंटिंग करणार आहोत सगळ्या पद्धतीचं. त्यामुळे प्रत्येक वर्ड आला की तुम्हाला त्याचं मीनिंग समजलेलं असलं पाहिजे. सो इट इज व्हेरी नेसेसरी to study, learn properly all these basic accounting terms. Next term is entry. These are very easy terms. When a transaction or event is recorded in the books of account, it is called entry. ज्या वेळेला आपण कोणत्याही ट्रान्झॅक्शन किंवा इव्हेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये रेकॉर्ड करतो, लिहितो, त्यावेळेला त्याला एंट्री असं म्हणतात. Bad debts. It is the amount that has become irrecoverable from the debtor. It is a business loss and debited to profit and loss account as an expense. Bad debts. मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं डेटर्स मीन्स अमाऊंट रिसिवेबल फ्रॉम अवर कस्टमर. दिस कस्टमर्स टोटल अमाऊंट इज कॉल्ड ॲज डेटर. जर डेटर्सकडून एखादी अमाऊंट इररिकवरेबल म्हणजे वसूल होणार नाही असं वाटलं, म्हणजेच बुडणार आहे असं वाटलं, तर दॅट अमाऊंट इज कॉल्ड ॲज बॅड डेट्स इन अकाउंटन्सी.
अर्थातच ती बुडणार आहे आपली पैसे, म्हणजे पैसे कस्टमरकडनं येणार नाही आहेत, म्हणजे इट इज अवर लॉस. सो इट इज बिझनेस लॉस अँड इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ॲज अन expenses and losses. Next term is insolvent. The person or an enterprise which is not in a position to pay its debts is called insolvent. Printing mistake here. Insolvent should be the word. ज्या वेळेला एखादी व्यक्ती किंवा एंटरप्राइज म्हणजे फर्म ही आपली कर्ज, आपले पैसे, कोणाची जे देणी असतात ती सगळी देणी, लायबिलिटीज पेड करण्याच्या पोझिशनमध्ये राहत नाही, इट इज कॉल्ड ॲज इन्सॉल्वंट. करेक्शन, यू हॅव टू करेक्ट दॅट वर्ड, इन्सॉल्वंट, दिस इज द वर्ड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज बँकरप्ट. इन मराठीमध्ये त्याला दिवाळखोर असं म्हणतात. म्हणजे त्याची इतकी कर्ज झालेली आहेत, इतकी देणी आहेत की ही इज नॉट इन अ पोझिशन टू पे एनिथिंग टू एनीबडी. तर अशा माणसाचं दिवाळ निघालं, तो बँकरप्ट झाला आहे, इन्सॉल्वंट झाला आहे, दिवाळखोर झाला आहे असं म्हणतात. हिंदीमध्ये उसका दिवाला निकल गया है असं म्हणतात. ओके. नेक्स्ट टर्म इज सॉल्वंट. ए पर्सन ऑर अन एंटरप्राइज विच इज इन अ पोझिशन टू पे इट्स डेट्स इज कॉल्ड सॉल्वंट. Here solvent should be the word. Printing mistake, sorry for the mistake. So जो पर्सन किंवा फर्म आपले डेट्स पे करण्याच्या पोझिशनमध्ये असते, पैसे फेडू शकतात, कोणतीही देणी फेडू शकतात, त्यांना सॉल्वंट पर्सन असं म्हणतात. जे फेडू शकत नाहीत त्यांना इनसॉल्वंट असं म्हणतात. त्यामुळे करेक्शन करा, चुकून उलटं सुलटं झालं. नेक्स्ट टर्म इज गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स, GST. आपल्याला GST सगळ्यांना माहिती आहे. ऑल इंडिव्हिज्युअल टॅक्सेस लाईक एक्साइज ड्युटी, सेस टॅक्स, व्हॅट मीन्स व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स, सर्व्हिस टॅक्स हॅज बीन मर्ज्ड इनटू ए सिंगल टॅक्स which is known as GST. GST is paid at the time of purchase and GST is collected at the time of sale. ज्यावेळेला आपण एखादी गोष्ट परचेस करतो त्यावेळेला आपण GST पेड करतो. आपण हॉटेलमध्ये जाऊन जेवतो म्हणजे जेवण खरेदी करतो त्यावेळेला आपण बिलाच्यामध्ये GST ॲड करून पैसे पेड करतो. आणि GST इज कलेक्टेड ॲट द टाईम ऑफ सेल. ज्यावेळेला आपण वस्तू विकतो त्यावेळेला आपण कस्टमरकडनं GST कलेक्ट करतो. मी आत्ता जे हॉटेलचं उदाहरण दिलं तुम्हाला, त्यावेळेला जेव्हा आपण कस्टमर म्हणून जेवण परचेस करायला जातो हॉटेलमध्ये त्यावेळेला आपण GST पेड करतो. आणि ज्यावेळेला आपण हॉटेलचे मालक असतो त्यावेळेला आपण कस्टमरकडनं GST कलेक्ट करतो. ओके. आणि हा GST गव्हर्नमेंटकडे भरायचा असतो. नेक्स्ट पॉईंट इज टर्नओव्हर. टर्नओव्हर मीन्स टोटल सेल्स मेड इन ए पर्टिक्युलर पिरियड. याच्यात काहीच अवघड नाही आहे. सेल्सलाच टर्नओव्हर असं म्हणतात, टोटल सेल्सला. नेक्स्ट टर्म इज लाईफस्टॉक. डोमेस्टिक ॲनिमल्स सच ॲज कॅटल्स, हॉर्सेस आर नोन ॲज लाईफस्टॉक. जिवंत प्राण्यांच्या संबंधित जर बिझनेस असेल, म्हणजे आपण गोटरीचं पण उदाहरण घेऊ शकतो. गोट्स हे लाईफस्टॉक आहेत, किंवा पोल्ट्रीमध्ये कोंबड्या ज्या असतात तो लाईफस्टॉक असतो. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट टर्म इज इन्व्हेस्टमेंट अँड this is the last term. Investment refers to deployment of funds in shares or debentures of companies with the intention of earning a return. इन्व्हेस्टमेंटला मराठीमध्ये गुंतवणूक असं म्हणतात. ज्या वेळेला नुसते शेअर्स आणि डिबेंचर्स असं इथे मेन्शन केलेलं असलं तर यू कॅन ॲड एनी टाईप ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. जर आपण गोल्डमध्ये पैसे गुंतवले, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन गोल्ड, शेअर्स कंपन्यांचे वेगवेगळ्या, डिबेंचर्स वेगवेगळ्या कंपनीचे, किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये आपण पैसे इन्व्हेस्ट केले, किंवा आपण NSC म्हणजे नॅशनल सेविंग सर्टिफिकेटमध्ये पैसे गुंतवले, त्या सगळ्या गोष्टींना इन्व्हेस्टमेंट्स असं म्हणतात. गुंतवलेले पैसे. आणि इन्व्हेस्टमेंट इज ॲसेट ऑफ द बिझनेस. ओके, दॅट्स ऑल.